نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلمائه العاملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا توسع وتمم بالخير فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب دوسری پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے، جو ساری کائنات کا رازق بھی ہے، جو معبود ستار بھی ہے، جو معبود غفار بھی ہے، جو معبود سید الابرار بھی ہے. اس خالق، مالک، رازق، ستار، غفار، رحمان اور رحیم کی حمد و ثنا کے بعد سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سارے نبیوں کے سالار رسول، مدینہ کے تاجدار رسول، مکہ کے سردار رسول، امت کے غمخوار رسول، نور و بشر نبی، حاضر و ناظر نبی، مختار و ناصر نبی، شافع محشر نبی، اللہ کے پیارے حبیب، آمینہ کے راز دلارے حبیب، دکھیوں کے سہارے حبیب، سب کے اور ہمارے حبیب، شہنشاہ ہر دوسرا، سید الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بادرس خدا کے اندر ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام، تعظیم و تکریم کے لائق مخلصین و متقین میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، باریاں بند ہی کر چھڑو، نہیں جاندے پہ اللہ نو. چلو اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عبادت خدا کے اندر ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام، تعظیم و تکریم کے لائق مخلصین و متقین میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں،
گزشتہ چند جمعوں پہلے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت موضوع شروع کیا تھا، اور پھر ربیع الاول شریف اور ربیع الثانی شریف کے خاص کچھ موضوعات کی وجہ سے اس موضوع کو سٹاپ کرنا پڑا، تو وہیں سے بات کو آپ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ خارجہ منی نور، کہ مجھ سے نور کا ظہور ہوا، ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی میں میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور اس کے بعد لونڈی جو سویبہ تھی ابو لہب کی، اس نے جا کے خوشخبری سنائی ابو لہب کو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ تو جا کے خوشخبری سنائی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، تو اس نے خوش ہو کر انگلی سے اشارہ کیا کہ جا تجھے آزاد کیا۔ اب بخاری شریف میں کچھ حصہ موجود ہے اور باقی سیرت کی کتابوں میں تفصیلاً موجود ہے کہ اس کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، اور سیرت کی کتابوں میں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اور پوچھا سناؤ کیا حال ہے؟ کہا تم سے بچھڑ کر کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ جو سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، اور ہفتے کا وہی دن، وہ سوموار کی صبح کا دن جب آتا ہے تو اسی انگلی سے پلایا جاتا ہوں، شہد یا دودھ اس انگلی سے پلایا جاتا ہے، تو پورے ہفتے کا عذاب مجھے بھول جاتا ہے۔ اور پھر اس کی شرح کے اندر بزرگوں نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالخصوص لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کافر خوشی کرے اور وہ بھی بتیجا سمجھ کر، نبی اور رسول سمجھ کر نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اگر انعام دے گا تو جو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کرتے ہیں، ان کی آمد کی وجہ سے ان پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور اس حوالے سے کچھ گفتگو جو ہے وہ پیچھے ہو چکی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی اور اس کے جو کچھ واقعات تھے کچھ بیان ہو چکے، اور اس وقت جو عام رواج تھا عرب کا، وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے، اور اس کی دو وجہ سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ وہ بچوں کو دیہاتوں میں پرورش کے لیے کیوں بھیجا کرتے تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ بچے کی مصروفیت کی وجہ سے ہماری بیوی ہماری خدمت نہیں کر سکتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مکہ شریف شہر جو تھا اس میں بہت سارے دوسرے علاقوں کے لوگ آ کے بس گئے تھے، اور پھر منڈی بھی وہاں پہ موجود تھی، باہر کے لوگ اکثر آیا جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مکہ شریف کے لوگوں کی زبان خالص عربی نہیں رہی تھی، جس کی فصاحت و بلاغت وہ نہیں تھی جو اصل تھی۔ تو اس وجہ سے بھی وہ دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے کہ وہاں پر اصل عربی بولی جاتی تھی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ قبیلہ بنی سعد کی باسی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت عرب کے کچھ علاقوں میں قحط پڑا ہوا تھا،
ہمارا علاقہ جو قبیلہ بنی سعد ہے یہاں پر بھی کچھ قحط تھا. تو ایک عرصے کے بعد کچھ عورتیں مکہ شریف جاتی اور مکہ شریف شہر سے اور اطراف سے کچھ بچوں کو لاتی اور پھر اس کا معاوضہ پاتی اور انعام و اکرام ان کو دیا جاتا پرورش کر کے. آپ فرماتی ہے کہ اس سال ہمیں بھی ضرورت تھی. میرا ایک بچہ تھا, غربت, تنگ دستی, نکاہت اور کمزوری تھی مجھ پر بھی, اور دودھ اتنا نہیں تھا کہ وہ بھی پیٹ بھر کے پی لیتا, لیکن مجبوری تھی, چلو بچہ لا کے کو معاوضہ حاصل کریں گے, انعام و کرام پائیں گے. اب ایک بچے کی وجہ سے بھی ان کے باقی سارے گھر والوں کے اخراجات عام طور پہ چل جایا کرتے تھے. تو اب آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے خاوند حارث بن عبد العزا, حارث نام تھا آپ کے خاوند کا, ان سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا جی فلاں دن قافلہ جو ہے وہ قبیلہ بنی سعد سے مکہ شریف جانے والا ہے, تو ہم بھی چلے جاتے ہیں, کوئی بچہ لے آتے ہیں, چلو ہمیں ضرورت بھی ہے تو چلو یہ معاملات حل ہو جائیں گے. تو کتابوں کے اندر دو باتیں لکھی ہیں. ایک تو لکھا ہے کہ کمزور سی اونٹنی اور ایک کمزور سی گدی تھی ان کے پاس, دو جانور یہ تھے سفر کے لیے. بعض کتابوں میں گدی کی جگہ خچر بھی لکھا ہے, یعنی وہ اونٹنی اور کمزور سی ایک خچر تھی. تو ان کو ہم نے لیا, اور باقی قافلے والے جو تھے ان کے جانور بڑے فربا, موٹے اور وہ طاقتور تھے. اب قافلے کے ساتھ ہم مل تو گئے, لیکن ہمارے جانور بڑے کمزور تھے. قافلے والے تھوڑی دور جا کے پیچھے سے پھر ہمیں بھی ساتھ ملاتے کہ یہ مل جائیں تو پھر ہم چلیں. تو کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی بھی پیچھے اور وہ گدی یا خچر جو تھی وہ بھی پیچھے پیچھے رہتی. وہ لوگ بڑے تنگ پڑتے, کہتے کہ تمہیں ہمیں ساتھ جو لے کے آئے ہیں تو تم ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ خوار کر رہے ہو. لیکن بہرحال بڑی مشکلات کے بعد کئی دنوں کا سفر کر کے ہم شہر مکہ پہنچ گئے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ وہاں جب جاتے تو جو گھر والے تھے وہ بھی کچھ چیزیں دیکھتے تھے, اور جو دائیاں تھی وہ بھی کچھ چیزیں دیکھتی تھی. دائیاں جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ یہ اعلیٰ خاندان کا ہے, اعلیٰ برادری کا ہے, درمیانی برادری ہے یا نچلے درجے کی کوئی برادری ہے, بچہ کالا ہے گورا ہے, یہ نہیں دیکھتی تھی. وہ یہ دیکھتی تھی کہ معاوضہ کہاں سے زیادہ ملے گا اور انعام و اکرام کہاں سے زیادہ ملے گا. اور گھر والے یہ دیکھتے تھے کہ جس عورت کو بچہ ہم دے رہے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ حفاظت میں رہے گا. اب اس عورت کے پاس اتنا دودھ ہے کہ وہ ہمارے بچے کو اچھے طریقے سے دودھ پلا سکے, اس کے بستر کا, لباس اور کھانے کا انتظام یہ صحیح کرے گی. اور یعنی یہ دیکھتے تھے کہ ہر طرح سے بچہ ہمارا حفاظت میں رہے گا, پھر بچہ دیتے تھے. اب جتنی عورتیں تھیں وہ مکہ شریف شہر کے اندر گھومتی, جس کا پتہ چلتا بچہ ان سے جا کے شرائطیں طے کر کے بچہ لے لیتی. پھر مکہ شریف اور اس کے اطراف میں جو بستیاں تھیں وہاں سے بھی بچے لاتی. اب جو بھی عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتی تو اندر داخل نہیں ہوتی تھی. باہر سے ہی جب یہ پتا چلتا کہ بچہ یتیم ہے تو پھر وہ اندر نہیں جاتی تھی. یاد رکھو کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بچہ یتیم ہے تو یہاں سے معاوضہ اور انعام و اکرام کم ملے گا. حالانکہ کچھ عرصہ پہلے حضرت عبد المطلب نے آپ کے والد محترم پر 100 اونٹ ذبح کیے تھے. ابو لہب بڑا امیر کبیر تھا, حضرت عباس جو تھے وہ, حضرت ابو طالب, یہ معاملات جو تھے وہ سرداروں میں تھے. یہ جو سلسلہ عام طور پہ بیان ہوتا ہے نا کہ گھر میں کچھ نہیں تھا, یاد رکھو کہ یہ سیرت کا موضوع آگے چلے گا, میں بتاؤں گا کہ کبھی کبھار اس طرح کے معاملات ہوئے, ورنہ وہ سردار تھے, ایسی کوئی بات نہیں تھی, کوئی کمی نہیں تھی. لیکن وہ جو کبھی کبھار اس طرح وقت ہے وہ بھی ہماری تعلیم کے لیے تھا, محتاجی نہیں. حضور تو خود فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, فرمایا اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ ہی رہے, میں چاہوں. بخاری ہے, بخاری.
میں चाहूं तो ओहद पहाड़ सोने का बन के मेरे साथ ही रहे, वो आगे चल के इंशाल्लाह अल्लाह खैरोफियत रखे तो सीरत की जो बाकी अपना मामलात गुफ्तगू होगी उसमें ये बयान होगा। तो वो औरतें वहां से बाहर से ही वापस आ जाती और हजरत खतीब अरबो अजम पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब हाफजाबादी रहमतुल्लाह अलैह वो यहाँ पे पता क्या फरमाया करते थे, वो फरमाते थे कि असल बात यह है कि ये नहीं कि ये पसंद नहीं करती थी, मेरे मुस्तफा ने इनको कबूल नहीं किया था। असल बात ये थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन्होंने इनको कबूल नहीं किया था, अंदर जाती नहीं वहीं से बाहर। अब वो हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि चंद दिन गुजर गए और औरतों ने मक्का शरीफ शहर से और अतराफ से बच्चे इकट्ठे कर लिए। मैं जहां पे जाती वो मेरी कमजोरी और मेरी गुर्बत तंग दस्ती नकाहत को देखकर वो समझती कि ये अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, ये हमारे बच्चे को कहां पिलाएगी, ये कहां पिलाएगी, तो मुझे बच्चा देने के लिए कोई तैयार नहीं था। अब सारी औरतों ने बच्चे तो इकट्ठे कर लिए, मैं जब खाली रह गई तो मैंने अपने खावत से बात की, मैंने कहा कि उस बच्चे की तरफ ना जाए कि जिसको ये सारी छोड़ के आ गई है, तो चलो खाली जाने से बेहतर है चलो उनकी तरफ चले जाते हैं। तो हारिस जो खावत थे हजरत हलीमा के वो कहने लगे भी देख लो तुम्हारी मर्जी है, खाली जाना तो वैसे अच्छी बात भी नहीं है। आप फरमाती है कि मैं आपके घर दाखिल हुई, जिस कमरे में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते, मैंने अपनी आंखों से देखा कि नूर की बारिश हो रही है। फरमाती है फिर ऐसी खुशबू कि मैंने आज तक ऐसी खुशबू सूंघी नहीं थी, ऐसी खुशबू कि आज तक ऐसी खुशबू सूंघी नहीं थी। और फरमाती है कि मैंने हजरत आमिना से कहा कि वो बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि सामने इशारा किया, तो मैंने खुद जाके ये पर्दा हटाया, तो मैं जब देखा तो देखती ही रह गई। मैं हैरान थी वो दाइयां छोड़ कैसे गई है। वो हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया अज सिक मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइया क्यों जड़ियां। फरमाते मुख चंद बदर शाशानी है, मुख चंद बदर शाशानी है, मत चमकदी लाड नवानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद बरियां। इस सूरत नू मैं जान आखा, जाना के जाने जहान आखा, इस सूरत नू मैं जान आखा, जाना के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान थी शाना सब बनिया। और आगे आप फरमाते हैं इहा सूरत शाला पेश नजर, इहा सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त निजाते रोज हशर। इहा सूरत शाला पे ए सूरत मेरी अखां दे सामने ही रवे, इहा सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त निजाते रोज हशर, विच कबर ते पुल थी जद होसी गुजर, सब खोटियां थी सन तद खरियां। और आखिर में फरमाते हैं कि सुबहान अल्लाह मां अज माला का, कहो ना सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह मां अज माला का, मां आसाना का, मां अकमाला का, कित्ते मेहर अली कित्ते तेरी सना, कित्ते मेहर अली कित्ते तेरी सना, गुस्ताख अखियां कित्थे जा लड़ियां, गुस्ताख अखियां कित्थे जा लड़ियां। फरमाती है ऐसा प्यारा बच्चा जिंदगी में कभी नहीं देखा था। जितने बैठे हो ना यार, बच्चे उंजी सोने लगते ने, तो वेखो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम बचपन च किन्ने सोने लगते हो। आका अलैहिस्सलाम बस तसव्वुर कीजिए ना, बच्चे तो वैसे ही सोने लगते ने, बच्चे वैसे ही सोने लगते ने, बच्चे वैसे ही सोने लगते ने। लेकिन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम इस प्यारे बचपन के अंदर कितने प्यारे होंगे। हजरत हलीमा कहती है ऐसा बच्चा कभी देखा ही नहीं था। हलीमा कहां से तू देखती जब ऐसा को रब ने बनाया ही नहीं, ऐसा को रब ताला ने बच्चा बनाया, ऐसा कोई आदमी इंसान बनाया नहीं है। आप फरमाती है कि फिर उन्होंने, तो अभी मैं देख ही रही थी कि एक बड़े वजी
खूबसूरत बुजुर्ग तशरीफ ले आए। वो उन्होंने बड़ा प्यारा इमामा सी पगड़ी बांधी हुई थी और बड़े वजी जवान थे। यानी वो बुजुर्ग जब तशरीफ लाए तो फरमाने लगे, ये औरत आई है मेरे बेटे मोहम्मद को लेने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जी हाँ। कहा नाम क्या है? कहा मेरा नाम है हलीमा सादिया। मेरा नाम क्या है जी? हलीमा सादिया। फरमाया, मुस्कुराए और फरमाया, हाँ मेरे बेटे के लिए हलीम और साद की निस्बत होगी तो वो लेके जाएगी। हलीम कहते हैं बुर्दबार को, बर्दाश्त करने वाले को, खुश अखलाक को, और साद कहते हैं खुश नसीब को। मेरे बेटे को वही लेके जा सकता है कि जो हलीम की निस्बत वाला भी हो और साद की निस्बत वाला भी हो। और उसके बाद जो है फिर मैंने जब अपनी गोद में उनको लिया तो वो तो समझती थी ना, वो दाइयां समझती थी कि मिलेगा कुछ नहीं। उनके दादा जान ने मुझे उसी वक्त इतना कुछ दिया कि सारी दाइयों ने इतना कुछ लिया ही नहीं था, सब ने मिल के जो मुझे दे दिया गया। उधर चचा आ गया अबू तालिब, उन्होंने भी दिया। फिर अबू लहब आ गया, उसने भी। हजरत अब्बास वो भी आ गए। और फिर मुझे इतना ज्यादा नवाजा गया। और जब मैंने उनको पकड़ के सीने से लगाया और कहती है, काबा के रब की कसम है, ऐसी ठंड पड़ी कि कायनात में कभी ऐसी किसी को ठंड पड़ी नहीं होगी। कहती है ऐसी मुझे ठंड पड़ी, मैं हैरान थी छोड़कर क्यों गई। और बात तो वही थी, उन्होंने क्या छोड़ना था। मेरे मुस्तफा ने उनको पसंद नहीं फरमाया। बराती है कि उसके बाद फिर मैं लेके इनको जब अपनी ऊँटनी पे आई ना, वहां पर आके वहां पर जनाब मैंने अपने बच्चे को भी उठाया था और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको भी उठाया हुआ था। मैंने अपने खाविन हारिस से कहा कि ये ऊँटनी पर आगे आप सवार हो जाए, पीछे मैं दोनों बेटों को पकड़ के बैठ जाती हूँ और वो गदी और बाकी जो सामान है वो उस पर लाद लेते हैं और अपना सफर शुरू कर देते हैं। अब हारिस आगे, पीछे हजरत हलीमा, दरमियान में प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम और बच्चा। अब ऊँटनी ने उठने से इनकार कर दिया। मैंने उठना नहीं है। वो हजरत हलीमा फरमाती है कि मैं समझी कमजोर है, उठा नहीं जा रहा, दो उठ बैठ गए। तो मैंने अपने खावत से कहा फिर आप उस गदी पे सवार हो जाए। अब वो उठे तो फौरन ऊँटनी उठ के खड़ी हो गई। फरमाती है कि अब जब सफर शुरू हुआ, जब आ रहे थे सबसे पीछे ऊँटनी, अब सारे काफले से आगे ऊँटनी, अब सारे काफले से आगे ऊँटनी है। फरमाते हैं कि मैं उससे आगे जब चली तो मैंने अपने खावन को कहा कि अब आप आ जाए मेरे साथ ही, अब ये चलना शुरू हो गई है। तो फिर आके वो बैठे, उसने फिर चलने से इनकार कर दिया। उसने फिर चलने से इनकार कर दिया। कहा, ए प्यारे हलीमा, गैर से शायद आवाज आई होगी ना कि ए हलीमा, ये तो आपके खाबंद है, मैं रब्बे कायनात अपने अलावा इसके आगे किसी को होने नहीं देता। मगर जिसको ये पसंद फरमाए, मगर जिसको ये पसंद फरमाए, जिसको ये पसंद फरमाए, वो तो हो सकता है, दूसरा आगे हो सकता नहीं है। फरमाती है कि फिर ऊँटनी ने चलने से इनकार किया। मैं उस वक्त समझ गई बात इसकी कमजोरी की नहीं, बात मेरे मोहम्मद की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात इसकी कमजोरी की नहीं बल्कि बात मेरे मोहम्मद की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाती है उसके बाद फिर रास्ते में जहां पर शाम हुई ना, हम वहां पे रुके और सबसे पहले मैं हैरान थी। पहले दूध जो था मेरे बच्चे के लिए काफी नहीं होता था, अब इतना दूध आया कि प्यारे मोहम्मद ने भी नोश फरमाया। अब भी मैं समझती थी कि दूध और भी अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया है, कोई कमी ना रही। और ऊँटनी जो थोड़ा सा दूध देती थी, ऊँटनी जो थोड़ा सा दूध देती थी, थोड़ा सा दूध देती थी, अब इतना दिया, मेरा भी पेट भरा, मेरे खावंद का भी पेट भरा और हमने काफले वालों को भी दे दिया। भाई तुम भी पिए। वो हैरान थे। अब हजरत हारिस उस वक्त कहने लगी, हजरत हारिस उस वक्त कहने लगे, हलीमा बच्चा कोई बड़ी बरकत वाला है, बच्चा कोई बड़ी। वो शबीर शाह साहब यहाँ पे शेर पढ़ा करते थे, वो कहते थे, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा,
बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जब बाकी दाइयों ने, तो जो है, जब बाकी दाइयों ने इनका हुस्न देखा, इनका जमाल देखा, इनकी बरकत देखी, अब हाथ मलने लगी। इस देखती और हाथ मलने लगी। वो आदम चिश्ती कहते ना, कौन आया अज दुनिया उत्ते हुईयां गली गली रुशनाइयां, कौन आया अज दुनिया उत्ते हुईयां गली गली रुशनाइयां, इब्राहिमी गुलशन दे विच अज अजब बहारां आईयां, जिस नूं हासिल करन दी खातर पईयां मक्के विच दुहाइयां, पर आजम लाल हलीमा लै गई, हथ मलदियां रह गईयां दाइयां। आजम लाल हलीमा लै गई, हाथ मलदियां रह गईयां दाइयां। अब फरमाती है कि जब मैं अपने घर में पहुंची तो घर में क्या पहुंची, बरकती हो गई। फरमातियां मेरे घर में भी बरकत, कहो सुभान अल्लाह। घर में बरकत, मेरे खाने में बरकत, मेरे पानी में बरकत, मेरे जानवरों में बरकत। जो दूध थोड़ा देते थे, इतना दूध कि पहले अपने लिए काफी नहीं होता था, अब हमसाए जो है या गुरबा मसाकीन, उनको भी हम दूध दिया करते थे। चंद दिनों में हमारे जानवर मोटे ताजे हो गए, फरबा हो गए। अब बाकी कबीले वाले अपने बच्चों को, जवानों को कहते थे वहां पर जाके जानवर चराओ ना, जहां पर हलीमा अपने जानवर चराती है, उनके बेटे चराते हैं, वहां पर जाके चराओ। तो आप फरमाती है मैं उस वक्त मुस्कुराती थी और कहती थी, लोगों तुम ये समझते हो कि ये जगह की वजह से ये मोटे ताजे और ये सेहतमंद हुए हैं, या चारे की वजह से, या घास की वजह से, या पानी की वजह से? ये जगह का, घास का मसला नहीं है, ये तो बात है मेरे मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो सारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो बात है मेरे मोहम्मद की, ये तो बरकत है मेरे मोहम्मद की। फरमाती है ऐसी बरकतें हुई, ऐसी बरकतें, कहती है कि काबा के रब की कसम है, इतनी बरकत सारी जिंदगी में नहीं देखी। मैं कहता हूं यारो जरा गौर करो ना, कहते हैं घर में वालिदैन हो ना, घर में तो बरकतें हैं, घर में वालिदैन हो तो। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, वो फरमाते हैं कि जेड़े पिंड तुहाडे मापियां दे पैर लगे ने ना, ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ ਚਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਜੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਸੈयद रसूल ਦੇ मुबारक कदम लगे हों, वहां पर कितनी बरकतें होगी, वहां पर कितनी बरकतें होगी, वहां पर कितनी बरकतें होगी। फरमाती है 2 साल का अरसा पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया, बरकतें बरकतें। फरमाती है 2 साल का जब अरसा गुजरा ना, तो फिर उसके बाद जो है बाकी जो दाइयां थी वो कहने लगी भी अब बच्चे जो है वो वापस लेके जाने हैं। तो मेरा तो दिल काम हो रहा था और मैं रास्ते में सोच रही थी किस बहाने से फिर प्यारे मोहम्मद को वापस ले आऊं। फरमाती है मैं जब मक्का शरीफ पहुंची और फिर इस 2 साल के अरसे में आपके चंद बार हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी आए, आपकी वालिदा भी आई, चच्चे भी आए, कोजीज़ो कारे भी यहाँ पे आते रहे। और फिर जब मैं वापस जा रही थी, सोच रही थी कोई बहाना मिल जाए ना इनको फिर वापस ले आओ, कोई बहाना मिल जाए ना इनको फिर वापस ले आओ। फरमाती है जब मैं हजरत आमिना के पास पहुंची तो वहां पर आपके जो ननियाल थे, आपके नान के थे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो भी आए हुए थे। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत सारा इनाम, चच्चों ने बहुत सारा इनाम, हजरत आमिना ने बहुत सारा इनाम दिया, फिर वो नान के जो आए हुए थे उन्होंने भी बहुत सारा इनाम दिया। इतना ज्यादा माल मुझे हो गया कि बाकी दाइयों को ये सारा कुछ नसीब नहीं हुआ। मैंने कहा आमिना मक्का शरीफ के अतराफ में कुछ बस्तियों में वो बाई बीमारी एक आई हुई है, और आई थी, झूठ नहीं बोला था, आई हुई थी। तो मैंने कहा कि हमारे वहां कबीला बनी साद में जो है कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आप चाहो तो कुछ और अरसा अपने पास मोहम्मद को रख सकती हूँ, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अरसा में अपने पास रख सकती हूँ। तो हजरत आमिना मुस्कुराई और फरमाने लगी चलो ठीक है, इस वास्ते कि इस घराने ने कदे किसी को दुख दिता, वो किसी को खाली घलिया नहीं है। मैनू दसो ना यार, आंदे ने जी पुत्र वेख के और मापियां दा पता लग ही जाता है, पुत्र वेख के मापियां दा पता
लग ही जाता है, तो फिर ला लो ना साहब आप ही पुत्र वे क्यों नहीं। प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम को देख के और मैं कहना भोलियो वो एडा सोहना मापे ते मां ते बाप होर किदा जे, इन्ने नसीबा वाला होर किसी का मां प्यो हो सकता नहीं है। कहा अच्छा चलो भाई हलीमा अगर चाहती हो तो ले जाओ। फरमाती है मैं तो खुशी खुशी। फिर जब यहाँ पर कबीला बनी साहब में पहुंची, फिर मेरे घर में बरकतें हो गई, फिर मेरे घर में बरकतें हो गई। फरमाती है फिर एक दिन रात का वक्त था, फरमाती है कि जिस कोंडूरे में आप लेटे हुए थे ना, मैं देख रही थी उसको, मैंने अचानक चौदहवीं का चांद चमक रहा था, चांद कभी इधर जाए कभी चांद इधर जाए। कहो ना सुभान अल्लाह। अज जेडे जुमा पढ़ने थे आए ना, तुहानू बाकी साडे नाल प्यार है, क्योंकि इस जगह तो लंघना ना औखा वे ना, ते जेडे दूसरे ना आने ने चलो अगे टुर जाण। तुहानू साडे नाल प्यार है। मैं दुआ करना अल्लाह ताला इन्नियां बरकतां तुहाडे ते नाज़िल फरमाए, इन्नियां बरकतां नाज़िल कर फरमाए कि सारी जिंदगी इन्नियां बरकतां ना मिलियां। इन्नियां अल्लाह बरकतां नाज़िल करे, अल्लाह सब दी परेशानियां दूर करे, मुसीबतां दूर करे। अल्लाह ताला जेड़ी घर दे उत्ते परेशानियां ने, कोई मजबूरी, अल्लाह ताला सारी मजबूरियां परेशानियां दूर फरमाए। बेतवज्जो है। फरमाती है कि चांद कभी इधर को जाए, चांद कभी इधर को जाए। मैंने जब गौर से देखा तो प्यारे मोहम्मद का अपनी मुबारक उंगली से इशारा कर रहे थे। कहो सुभान अल्लाह। वो शाकुर की उंगली पर चांद इधर को। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। और नूर का खिलौना भी नूर, नूर का खिलौना भी नूर। चांद उधर को जाता जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं। और फरमाती है कभी आपने बोलो बराज कज़ाए हाजत कपड़ों में नहीं की, कज़ाए हाजत कभी भी कपड़ों में हमें पता होता था कि कब आपने कज़ाए हाजत फरमानी है, वक्त था। और फरमाती कि कभी मैं दूल्हा जलाती, कभी सीमा दूल्हा जलाती, और दूल्हा अगर हम ना जलाते तो खुद ब खुद झूल रहा होता था। असल में खुद ब खुद नहीं था, रब तआला के फरिश्ते हिला रहे होते थे, रब तआला के फरिश्ते हिला रहे होते थे, रब तआला के फरिश्ते हिला रहे थे। और हजरत सीमा उस वक्त फरमाती है कि जब शाम का वक्त होता था ना, तो हजरत हलीमा मेरी वालिदा मुझे फरमाती थी आपने भाई मोहम्मद को जरा बाहर ले जाओ ना, मैं हांडी जरा तैयार कर लूं। ये बहुत